الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹنگ اوکے ہے سر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اور ایفسکا کے عہدیداران محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ مارچ 2020 سے 15 ستمبر 2020 تک 6 ماہ کے دوران تمام تعلیمی ادارے بندش کا شکار رہے۔ اس بندش کی وجہ سے طلبہ طالبات کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کوششوں کے باوجود ممکن نہیں ہے۔ اس بندش کی وجہ سے ہزاروں تعلیمی ادارے بند ہوئے اور بندش کے بعد جو مختصر ترین عرصہ کے لیے تعلیمی ادارے اوپن ہوئے ہیں، اس عرصہ کے دوران بھی بے شمار تعلیمی ادارے ابھی تک شدید مالی بحران اور مشکلات کا شکار ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں نجی تعلیمی اداروں کے مالکان سربراہان کو، جنہوں نے کرونا کے اس مشکل ترین دورانیے کے دوران طلبہ طالبات کے جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو آن لائن کلاسز کے ذریعے اور اس کے بعد یہ جو 2 مہینے کا عرصہ ہے اس میں جاری و ساری رکھا۔ معزز خواتین و حضرات، اب جو اس وقت پوزیشن ہے 23 نومبر کو وزرائے تعلیم کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جو پچھلے چند دنوں سے ہمیں حکومتی سطح سے اشارے مل رہے ہیں وہ دوبارہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے ہیں۔ میں حیران ہوں حکومتی عہدیداران کے ان فیصلوں سے کہ جب گرمی کی چھٹیاں کرونا کے بہانے دی گئیں اور اس وقت کہا گیا کہ موسم سرما کی چھٹیاں نہیں دی جائیں گی تاکہ جو بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو سکے۔ ابھی سرما سٹارٹ نہیں ہوا اور پھر جو ہے چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ایڈوانس اور لانگ ونٹر ویکیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنے جو ممبران ہیں نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان، ان کی طرف سے ایک اپنا موقف آپ سب کے سامنے رکھیں اور ہماری جو گزارشات ہیں وہ وفاقی حکومتی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان تک پہنچیں تاکہ 23 نومبر کے فیصلے سے پہلے ہماری جو التجا ہے، جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے۔ السلام علیکم، میں جاوید اقبال راجہ، آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن۔ ہارڈلی 2 مہینے ہوئے ہیں کالجز کھلے ہوئے اور دوبارہ سے کالجز بند کر رہے ہیں، تو 6 مہینے پہلے اور ابھی 2 مہینے بعد کے، تو 8 مہینے یہ ضائع ہو گئے اور آگے کوئی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ کنٹینیو ہو سکیں گی کہ نہیں۔ اپریل میں موسٹلی کالجز کے ایگزامز ہوتے ہیں، اینول ایگزامز جو ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ بچے، یہ کالج کے اسٹوڈنٹس ان حالات میں اپنے ایگزامز کی تیاری کرنے کے قابل ہیں؟ قطعی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں این سی او سے کے فیصلے سے پہلے ہی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے جن کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وہاں کے آزاد کشمیر کے اسکول اینڈ کالجز کے ایسوسی ایشن کے صدر چودھری مطلوب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ابھی تعلیمی ادارے بند کرنے کا پراپرلی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی اور ہمارے اس رہنما کو گرفتار کر لیا گیا۔
جو کہ تعلیم کے میدان میں انتہائی قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں۔ بچے اگر کالج نہیں جائیں گے وہ ٹائم وہ کہاں پر پاس کریں گے؟ یقیناً وہ اپنا قیمتی وقت کہیں اور کسی اور مصروفیات میں ضائع کریں گے۔ شاپنگ مالز کھولیں گے، بچے وہاں جائیں گے تو یقیناً اس کا بہت اثر ہوگا۔ 6 مہینے 8 مہینے کا جو ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، وہ کبھی بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی فیکٹری یا مل نہیں ہے کہ اوور ٹائم لگا کے ڈبل شفٹ لگا کے اور اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں اور پرزور احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج پہ، اس پروٹیسٹ پہ، ہماری اس اپیل پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا فیصلہ ریویو کرے گی۔ اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں میں آپ نمبر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میڈیا والے حضرات، آپ کے پاس ڈیلی کے نمبرز آتے ہوں گے کہ کتنے کیسز تعلیمی اداروں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر اس بیس پہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز شاپنگ مال کھل ہوئے ہیں، دوسرے جگہ جو ہے منڈیاں کھلی ہوئی ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہیں جہاں پر ہجوم ہے لوگوں کا، اگر وہاں پر یہ نہیں ہے خطرہ ہے تو پھر کالجز میں، تعلیمی اداروں میں جہاں پر SOPs اس طرح فالو ہو رہے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے SOPs کسی اور ادارے میں، کئی دفتروں میں کہیں بھی فالو نہیں ہو رہے، اور یہ اس بات کا حکومت پاکستان کو اچھی طرح علم بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے نقطہ نگاہ کو آنا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں، راجہ الیاس کینی میرا نام ہے، ایپس کا پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں، تو میں پنجاب کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ ہم نے جو ماضی میں ادارے بند ہوئے کرونا کی وجہ سے، ہماری جماعت کا نقطہ نگاہ بڑا واضح ہے کہ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ادارے اگر بند نہیں کریں گے تو ادارے، تعلیمی اداروں سے بہتر SOPs پہ کوئی بھی ادارہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام قسم کے حکومتی اداروں کے بار بار چیک کرنے کے بعد بھی یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا کہ تعلیمی ادارے ہی بہتر انداز میں SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موقف ہے اس کی تائید صوبائی وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب بھی کر رہے ہیں۔ ان کا آج یہ موقف ہے جو ہمارا موقف رہا ہے کرونا کے دورانیے میں، کہ SOPs بہتر انداز میں فالو کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے، اور تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے جو بچے سکولوں میں محفوظ ہیں 5-6 گھنٹوں کے لیے، وہ گلی محلوں میں جائیں گے، شاپنگ پلازوں میں جائیں گے، شادی کی تقریبات میں جائیں گے، تو وہاں ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مراد راز صاحب کا بیانیہ ہے، جو ایپسکا کا بیانیہ ہے، اس کو فالو کیا جائے اور ملک میں تعلیمی تسلسل کو جاری رہنا چاہیے، تاکہ یہ جو تعلیمی ضیاع ہوا ہے پچھلے 6 ماہ میں اس کا ازالہ ہو سکے، اور جو آنے والا وقت ہے، جو بچے بورڈز کی کلاسز کے ہیں، میٹرک کے ہیں، FA کے ہیں یا یونیورسٹی سطح کے ہیں، ان کی تعلیم کا ضیاع ہوگا، ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہماری جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ تعلیمی تسلسل کو جاری رہنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن جو حکومت 23 تاریخ کو میٹنگ کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا نام رانا سہیل، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسکول کھلے رہنے سے ہی کرونا پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ جتنا اچھا فالو بچے ٹیچرز کو کرتے ہیں،
इतना अच्छा बच्चे किसी और को फॉलो नहीं करते हैं। स्कूल के अंदर SOPs का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है और तमाम बच्चे स्कूल में ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरोना के खिलाफ जहाद कर सकते हैं। 23 तारीख को जो फैसला होने जा रहा है, मेरी गुजारिश है कि जैसे सूबाई सदर और हमारे मरकज़ी सदर जो सूबाई हमारे वज़ीर और मरकज़ी जो हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने कहा था कि स्कूल बंद नहीं होंगे, तो स्कूल यकीनन बंद नहीं होने चाहिए। अगर स्कूल बंद होते हैं तो इस आज के बच्चे जो हैं वो क्या अपनी संदों को किसी को दिखाएंगे, क्या असनाद दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि हम कोरोना के सताए हुए हैं, हमारी मास्क कैसे हैं, कैसे मामलात हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, कुछ ऐसे फैसले करें कि कम अज़ कम हमारे तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि अगर किसी जगह पे कोरोना निकलता है तो आप वहाँ पे स्टेप लें, 10-15 दिन के लिए उस अदारे को बंद किया जा सकता है, मामलात पे काबू डाला जा सकता है, जबकि पूरे पाकिस्तान के तालीमी अदारों को बंद करना इंतहाई बड़ा जुल्म है बच्चों के ऊपर, जो है उनकी तालीम के ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी बहनों का और भाइयों का जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से है, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, कैमरामैन भाई तशरीफ़ लाए, मैं आप सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी एसोसिएशन के सीनियर अहदेदारान, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हम उस दौर से गुज़र रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज नहीं है। जब 13 मार्च को तालीमी इदारे पहली मरतबा बंद होने का ऐलान हुआ तो हमारा तालीमी सेशन मुकम्मल नहीं हो पाया था। हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों को बगैर इम्तहानात के अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया और लंबा अरसा तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से पाकिस्तान में बच्चे तकरीबन 3 साल अपनी तालीम में पीछे चले गए और न सिर्फ बच्चों की तालीम का हरज हुआ बल्कि हमारे असातिज़ा बड़ी तादाद में बेरोज़गार हुए। पाकिस्तान में 40,000 के करीब तालीमी इदारे मुस्तकिल बुनियादों पे बंद हुए। पाकिस्तान में जो 2,07,000 प्राइवेट तालीमी इदारे थे वो सब के सब मुतासर हुए और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि लोगों ने, बच्चों ने चाइल्ड लेबर अडॉप्ट की। आज आपको सड़कों पे बेतहाशा बच्चे नज़र आते हैं। हमने ये देखा कि 13 मार्च को पाकिस्तान में अभी कुछ भी बंद नहीं हुआ था तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद किए गए और आज हम ये देखते हैं कि अभी मिलें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, दफातर चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, जहाज उड़ रहे हैं, रेलवे काम कर रहा है, असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, मार्केटें, मंडियां, बाजार, कारखाने सब कुछ खुला है। बात हो रही है तो सिर्फ निजी तालीमी इदारों की बंदिश की बात हो रही है। मुझे नहायत अफसोस है कि पाकिस्तान में पढ़ने वाले तालीमी इदारों में 7.5 करोड़ बच्चों की किसी को फिक्र नहीं है। हमारी हुकूमतें ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में SOPs पर सबसे अच्छा अगर कहीं पे अमल दरामद हो रहा है तो वो प्राइवेट स्कूलों में ख़ास तौर पे और तमाम तालीमी इदारों में अमूमी तौर पे सबसे अच्छा SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। तो फिर ये बात समझ से बालातर है कि SOPs सबसे अच्छी तरह हम फॉलो कर रहे हैं और स्कूल्स अपनी मिसाल जब आप हुए तो फिर अभी आपने कुछ भी बंद नहीं किया तो आप तालीमी इदारों के पीछे क्यों पड़ गए? आपको ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में लाखों तालीमी इदारे जब बंद हो जाएंगे तो हमारे असातिज़ा बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे स्कूल्स वाले किराए नहीं दे सकेंगे, हमारे तकरीबन 3.5 करोड़ प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे एक
50 लाख के करीब दीनी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख के करीब सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे किधर जाएंगे? इन बच्चों को हमने पहले भी मैदानों में, गलियों में, खेलों खलियानों में घूमते फिरते देखा और आज फिर हम इनका नुकसान करने जा रहे हैं। बेरोजगारी के हाथों तंग आकर हमारे असातिज़ा ने खुदकुशियाँ की। हुकूमत ने बजट में अदाकारों और फनकारों के लिए भी फंड रखा, हुकूमत ने रियल स्टेट के लिए फंड्स रखे, हुकूमत ने मिलों और कारखानों को भी सब्सिडीज दी, लेकिन अगर किसी ने नहीं पूछा तो तालीमी इदारों को नहीं पूछा गया। देखें, कोई मुल्क भी, कोई कौम भी, कोई रियासत भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक तालीम के ऊपर तवज्जो न दी जाए। हम ये देखते हैं कि हुकूमत हमारे बच्चों को, हमारी कौम को मुसलसल पीछे धकेल रही है और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के निजी तालीमी इदारे और वो तालीमी इदारे जिनमें 5,000 या इससे कम फीसें चार्ज की जाती हैं, 98% तालीमी इदारों की जब मैं बात करता हूँ तो इनमें मुतवस्सित या कमज़ोर तबके के अफराद के बच्चे पढ़ते हैं। 2% एलीट क्लास के बच्चे तो वैसी या लाखों रुपए फीसों वाले स्कूल में पढ़ते हैं या बाहर के मुल्कों में बच्चे वो पढ़ते हैं। हमारे हुक्मरानों, हमारे मुशीरों जो कि इम्पोर्टेड मुशीर हैं, उनके बच्चे, हमारे वज़ीरों के बच्चे, हमारे अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के अरकान के बच्चे वैसे ही बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं। फिर वो लोग बच्चों की ट्यूशन्स घर में रख सकते हैं और उनके घरों में नेट की सहूलतें अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के 80% इलाके में, दही इलाकों में हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद के रूरल एरिया में, बड़े कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान जैसे शहरों में भी जो दही इलाके वहाँ पे नेट की सहूलतें अवेलेबल नहीं है। तो इन हालात में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कंडक्ट की जा सकती। तो इसलिए हमें होश के नाखन लेने चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हम न करें कि हमारी नस्लें पीछे चली जाएं। देखें, यूएनओ और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह चुकी है कि अगर दोबारा स्कूल्स बंद हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उनकी ये एडवाइजरी है कि स्कूल्स को दोबारा बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि सुनने की ताकत नहीं रखते और इनका एक ही रट्टा है कि तालीमी इदारे बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। इन हालात में हम आपके तवस्सुत से हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं कि हम मेन स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान में 65% से ज़ायद बच्चे निजी प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। आप हमारी मुशावरत के बगैर कोई काम भी करेंगे तो आपको सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे और ऐसे मुमकिन नहीं होगा कि जो आपके जी में आए आप कर गुजरें। इसलिए हम हुक्मरानों से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि जल्दबाजी से काम न लें। जब बेहतरीन अंदाज में SOPs को फॉलो किया जा रहा है, बच्चे महफूज हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कह रही हैं कि बच्चे स्कूलों में महफूज हैं, तो फिर आपको जल्दबाजी से काम लेने के बजाय होश के नाखन लेने चाहिए और मुल्क और कौम के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, जो फर्स्ट टाइम पहली लहर थी उसमें हमने हुकूमत को तहरीरी तौर पे तजावीज़ भेजी थी। तमाम सूबों के वज़रा और मरकज़ी वज़ीर तालीम साहब से हमने मीटिंग भी की थी और उन्हें मुतालबा भी किया था और मीडिया के तवस्सुत से भी बेतहाशा मौक़े पे हम हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत इस पेज पे या हमारी बात सुनने पे आ ही नहीं रही। इसीलिए हमने आप जैसे भाइयों को यहाँ पे गुजारिश की कि आप हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ।